ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਚ। ਮਨ ਬਚਨ ਸੇ ਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। 1% ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 99% ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਓ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है सारे भरावां दा? उम्मीद करने सारे भरा ठीक ठाक होंगे जी। तो अज दिन 12 रबीउल अव्वल दा सुबह सुबह का टाइम है। असीं आ गए छाते अपने जानवरों के कोल। इन्होंने पट्ठे शट्ठे जानवरों माशाल्लाह पा दिते ने। अज फिर जिहड़ा है वो जंतर ही आ गया है। जानवर माशाल्लाह पट्ठे शट्ठे खाते पे ने सारे। मलका की कंडीशन कोई अगे नालों खास ही नहीं, ज़्यादा नहीं हुई है अच्छी। इस वास्ते जिहड़ा इन बाहर कढ़ के पहले तो जिहड़ा थन खाली करांगे। हवाने दे विच वेख सकते हो तुसीं, सूजन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। थन दे विच भी सूजन काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह नाल ना तो पट्ठे खांदी पई है ते ना ही जिहड़ा चलन फिरन च सही रिलैक्स महसूस करती पई है। डॉक्टर साहब ने उसे फोन कर दिता है। डॉक्टर साहब कहते हैं जी मैं आ रहा वहाँ, थोड़ा जिहा रश 12 रबीउल अव्वल है तो रश की वजह तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਥਣਾ ਥੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਣੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਸਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਂਕੇ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਥੱਲੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। बकरी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। फाहद साड़ी है बकरी है जिन्होंने थना शना वाला जोड़ा काम बन जाता है। बाकी किसी बकरी नाल भी इंज नहीं होंदा। यही बकरी है जी सून तो पहले भी इहदे नाल इंज दा काम बन जाता है बेचारी नाल। बाकी तो माशाल्लाह तुसीं वेख सकते हो बकरियां सारियां एक्टिव ने। हाँ जी इधर वेख लो तुसीं मस्तियां, इधर भी जनाब हरी मस्तियां फुल मसरूफ होए ने। अज जिहड़ा हुणे वेहनिया विच वड़ के बच्चे का की हाल है, उम्मीद करने आ दुआ ते रब सोने की यही है कि बच्चा जिहड़ा ठीक ठाक ही रहे। चलो 2 तो चले मर गए ने ते एक जिहड़ा ठीक रहे। लव बर्ड दे विचों सब तो प्यारे जिहड़े मैनूं 2 पीस लगदे ने सामने बैठे ने। एक जिहड़ा जो बॉक्स दे उपर बैठा है ते एक बॉक्स के इधर बैठा है। सब तो मैनूं फेवरेट कलर लगदे ने दोवें जिन्ने भी असीं लव बर्ड रखे ने। माशाल्लाह वेख सकते हो तुसीं दोनों बड़े प्यारे ने। फ्रंट साइड से जो मैं वहां भरावां नूं एक है जे ते एक इसके ऊपर वाला जे, दोनों पीस बड़े प्यारे ने। उम्मीद है कि आने वाले दिनों के जो ब्रीड शुरू कर देंगे सून भादरों के महीने लंघा के। सारे भरावां के दुआ की अपील है। देख सकते हो बकरी चलन लगिया भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पैदा हो रही है बकरी में। की हो गई सोनिए उसकी रूटीन के मुताबिक सब तो पहले तो असीं इहदा जिहड़ा थन नूं खाली करांगे। जिहड़ा कोई गंद शंद इहदे विच है वो निकलेगा। गंद तुसीं वेख सकते हो पीप नीरी जिहड़ी वो निकलती पई है, रेशा ते पीप, जिहदे नाल बकरी नूं काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रही। नहीं तो इहनूं जदों चोईदा सी इह ते लत्त भी नहीं सी हिलांदी, हुण जिहड़ा इह काबू नहीं आंदी पई। चलो जा ओए ध्यान ना चौधरी मूसा इधर आओ यार, इहदा कन्न फड़ो, इधर आओ जी। तो असीं छोटे संधू साहब की हैल्प लांगे। आजा आजा भाग के फड़ के रखो भाजी इहनूं। भागने नहीं देना ठीक है ना। ए वेखो जी भागने नहीं असां देना, भागने नहीं देना ठीक है। हाँ ठीक है, जोर से पकड़ के रखो मेरा बेटा जी। तो साहब भरा ने फड़ लिया। है वो जगह जी बाद चो रोज़ 6-6 7-7 वारी धुपदी है, तां वास्ते असीं इत्थे आ के जिहड़ा थाना वेला करने पे हैं। तुसीं वेख सकदे हो कंध जिहड़ा थन दे विचों निकलदा पिया। बकरी नूं काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होंदी पई है।
ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਓਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਖਲੋ ਜਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੀਪ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਥੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਥਣ ਕਿੱਡਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਖਾਲੀ ਜੇ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਨ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਈ ਗਈ। ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਚੋਇਆ ਸਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੰਜੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਨ ਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ 2 ਪੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਤਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੀਟ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੁਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਛਾਰੇਗੀ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਰੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਡੰਡਲ ਛੰਡਲ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡੰਡਲ ਛੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਡੱਕਦੇ ਆ, ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਛੱਤ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੱਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਜੇ ਸ਼ਲਾਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗਾ 4-4.5 ਵੀ। ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੇ, ਇੰਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਟਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੇ ਧੁੱਪ ਡਰ ਕੇ। ਧੂਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪੈਨਾਕੋਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੈਂਟਾ ਕੰਬੀਸੋਨ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਲਮੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਕਰੇ ਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੰਤਰ ਨੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡਲ ਛੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੂਸਨ, ਤੇ ਜੰਤਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਖਾਂਦੇ।
उम्मीद है कि कल जड़ा है वो लूसा नहीं आया करेगा कल तो को फिर अपना आप जड़ा बकरी ने नहीं ढिला छड्डिया ते नालों नाल जड़ा अज दी खबर है भी है कि 3 तो 4 दोस्तों ने रल के जड़ा है प्रोग्राम किया है 12 रबी अव्वल दा शामी जड़ा 4-5 बजे काम शुरू हो जाएगा आलू वाले पराठे होंगे अचार है नाल ते नाल जड़ा तकरीबन 20 तो 25 पौंड का केक है वो भी कटिया जाएगा इसकी वजह से नाल जड़ा शाम में हो सकता वीडियो ना बने कोशिश करांगे कि शाम में वीडियो लिया के थोड़ा जिहा उनका टोटा वहा दिता जाए जी तो हुण लान लगे बकरी टीका फिर उन्हें च कराई जाएंगे साडे डॉक्टर साहब तो वो भी लान गया उम्मीद है कि बकरी छेती रिकवर हो जाएगी पैना कार्ड जो होता है वो गाढ़ा टीका होता है जानवर को चुभता भी बड़ा है तो ये फायदे भी बड़े ने लाया कोई काम जरा छेती छेती जानवर का रिकवर हो जाता है 60-70 किलो की बकरी है तो 3 सीसी लावे सिर्फ असी टीका शीका जो माड़ा मोटा भी ला लीदा सब तो पहली गल ही फार्मिंग होनी चाहिए कि तुहानू इन्ना काम करना होंदा होवे कि तुहाडा जानवर ढिला मट्ठा हो जाए तो उन्होंने अपनी ज़हन के मुताबिक जो तुसी रिकवरी करने के मदद कर सको टीका शीका तुहानू आप लाना आंदा होवे तुहानू कोई थोड़े जे देसी नुस्खे जिहड़े ने साथी वो भी आंदे होण बकरी है साडी जिहड़ी है मलका खाली है कोशिश करिया करो जिन्ने भी टीके जिन्ने भी होंदे ने प्रैगनेंट जानवर उन्हां कोलों टीके शीके दूर रखिया करो प्रैगनेंट जानवर नूं टीका जिहड़ा है नहीं लाना चाहिए थोड़ा जिहा चुभन महसूस करेगा बकरी भी थोड़ा जिहा नचे टपेगी हुण जिहड़ा टीका शीका ला के धुप्प वावा निकली बकरियां ने पानी पूनी पी लिया हुण असीं इन्हां नूं वाड़न लगे फिर इन्हां वाड़ियां दे विच ते शाम नूं जिहड़ा 4 बजे डॉक्टर साहब आई जाणगे ते बाकी हल जिहड़ा फिर इन्हां दा ओह करनगे ओके कर जी ते नाज़रीन डॉक्टर साहब आ गए ने साडे ते आए भी जड़ा तरले मिनटां नाल ही ने मैनूं आंदे पैसे 3:20 मैं आईयांगा ते टाइम हुण 5-6 बजन वाले ने अगे मैं फोन किया ते आंदे ने सुबह मैं कहा नहीं कोई आके वेखो बकरी जिहड़ी है ना ओहदी कंडीशन वावा ही खराब होंदी जांदी है ये मैं अगे डॉक्टर साहब चोया है ये तकरीबन 12 बजे चोया ही ते भाएं 3 दफा ही चोया ना दूसरी दफा तुसीं चोन लगे ते तीसरी दफा मैं चोना पता कि ए जड़ी है ना सारे जरासीम ने इधर इधर मुंह करो ना जितनी देर विच रहेगा ना सारा सिस्टम हाँ जी जितना बाहर निकलेगा ना उन्हें जल्दी ठीक होगा अच्छा ये है कि ये ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਪ ਜੈਸਾ ਹੈ ਛਿਛੜੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਟੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਸੋਜ माशाल्लाह जी ये डॉक्टर साहब ने साडे डॉक्टर आसफ साहब शाम के वाले माशाल्लाह इन्हां दे हत्थ दे विच जिहड़ा अल्लाह सोने ने शिफा है ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ हाँ जी ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ जी ਇਹ ਵੇਖੋ हवाना भी सुजिया है ਹਵਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਜ हवाने नु भी सोच पई ਹਵਾਨੇ है ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਜ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਸਟੈਟਸ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾੜੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ साड़ू शाड़ू जिन्हों आंदे ने थाना नु पै गया उनके दा ते डॉक्टर साहब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਲੋ ਉੱਠ ਪਾਉਣ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਠੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਭਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਨੇ ਆ ਜਿੱਥਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਨਾ ਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੇਂਗਣਾ ਆ ਮੇਂਗਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਹੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ 'ਚ? ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣਾ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਾ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਘੱਟ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੂੰ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹੋ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਡਰਡੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਡਰਡੀਮਾ ਉਹ ਆਡਰਡੀਮਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਾਨਾ ਇੰਜ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਹਜੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਨਾ ਝੋਲਾ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਆਹਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚਦਾ। ਹੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਚਿਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਧ ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ? ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਭਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ 50% ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 104 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣਗੇ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਸਲਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ। ਬਸ ਥਣਾ ਦੇ ਸਿਆਪਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੰਮ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਈਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਨਖਰੇ ਭਾਇਆ ਕਰੋ। 12 ਦਾ ਬਿਲਵਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ 12 ਦਾ ਬਿਲਵਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ 104.2 ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰਸਾਂ। ਅੱਛਾ 4 cc ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ। 3 ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਹ VIP ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੜੋ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਫੜਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਫੜਿਆ ਆਈਏ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਸੁਰੇ ਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਪੈਪ ਨਾਲ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਂਸਡ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਡਿਕਲੋਰਾਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਣੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਲਾਣਾ। 3 ਲਾਣੇ ਜੇ? ਇਹ ਡਿਕਲੋਰਾਮ ਇਹ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਨਾ ਕਾਟ ਉਹ ਲਾਤਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਵੀ ਪੈਨਾ ਕਾਟ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਟਾ?
ਹਾਂ ਜੈਂਟਾ ਕੰਬੀ ਸੋਨ ਪੈਨਾ ਕਾਰਡ ਚੁੱਭਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੈਂਟਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਟੱਪਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਉਹ ਲਈ ਮੋਟੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਸ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮਸਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪ ਹੀ ਆਈਓਗੇ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਟੂਰ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਫਿਰ ਖਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਅਦਰਕ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੋਜ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋਜ ਵਾਸਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰਕ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਥੋਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨਾ ਥੋਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮਸਲਾ ਬੱਕਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਥੋਮ ਹੋ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਥੋਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਮੱਝ ਸਹੀ। 2-4 ਦਿਨ ਥੋਮ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪੀਪੀਆਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪੀਆਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ ਹੂੰ ਪੀਪੀਆਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਪੀਆਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 0% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਟਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਪੀਆਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੀਪੀਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਪੀਪੀਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਚੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜੀ ਲਿਸਟੀਰੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿੱਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਠਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਨੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ 8 ਤੋਂ 9000 ਦੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਉਹੀ ਨਾ 8 ਤੋਂ 9000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ 8 ਤੋਂ 9 ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 99% ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਚ 1% ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 1% ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 99% ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਚਦਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1% ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ 99% ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ 1% ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਠੂਰੇ ਸ਼ਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਆਇਆ ਜੀ
यार खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।